करेले का ना उतों थोड़ा थोड़ा छिलका जिहड़ा ना उतारना चाहिए है, नहीं तो कौड़ी जिहड़ा ना सालन पकदा है, हांडी कौड़ी बन जाती। तो डालियां नूं जिहड़ा है ना छोटे हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं उहदा कटिंग कर ली है, छोटे छोटे पीस बना लेने, क्यों जो ज़्यादा लंबियां इस तरह बनाइंदा ना उस तरह मज़ा नहीं आंदा, हांडी सही नहीं पकदी। सड़ गई रोटी नहीं नहीं सड़ी नहीं, हुण सही पा गई। अच्छा दूसरा तवे ते मैं पा लवां, अग हुण बाहर कड्डी चाहे, क्यों जो रोटियां जिहड़ियां ने मुकम्मल हो गई, आखिरी रोटी रह गई है, ये भी पक्की खड़ी है। तो रोटियां हो गई मुकम्मल, तो हुण मैं तवा ला लवां जी। अस्सलामुअलैकुम, तुहाडा अपना वीर मोहम्मद यार फतेहाना। रोज़ाना गांव के व्लॉग और रहन सहन देखने के लिए चैनल नू सब्सक्राइब कर लो, फैज़ान विलेज व्लॉग्स 555। अज दे जिहड़ा है ना व्लॉग दे विच मैं रेसिपी दोपहर दी रूटीन हांडी दी ते रोटी दी तुहाडी खिदमत भेज रहा बना के। मैं गया पद किया बड़ा 3-4 किलोमीटर में सफ़र करके, ते करेले ते प्याज ते मिसाला लै आंदा है, क्यों जो साढ़े पिंड च कोई चीज़ नहीं मिलती बगैर सिवाय दुआई तो, दुआई या पलूते, इस तो बगैर साढ़े पिंड च कोई शै नहीं लभदी। तो मैनू नूर च जाना पिया, ये चीज़ां मैं उत्थों लैंदियां। तो दोपहर का जिहड़ा ना असी हांडी पकावांगा ते नाल रोटी पकावांगा। अज दे व्लॉग तुहाडी खिदमत भेजना। करेले का ना उतों थोड़ा थोड़ा छिलका जिहड़ा ना उतारना चाहिए है, नहीं तो कौड़ी जिहड़ा ना सालन पकदा है, हांडी कौड़ी बन जाती। तो छिलका जिहड़ा ना मैं तकरीबन सारे करेले का उतार लिया, तो विचों इहदे दो हिस्से करके ना बी भी कढ़ना चाहिए, क्यों जो कौड़ा होंदा है। बी भी उतार के तो विचों इहदी जिहड़ी ना डाली उन्हें साफ करना चाहिए। डाली नूं साफ करके तो मैं टोकरी भर ली, तकरीबन सारे जिहड़ा ना खाली होए पे ने, साफ होई पई। इन्हां दे हुण छोटियां छोटियां जिहड़ियां ना डालियां बना के छोटियां छोटियां दे कट के किसी बर्तन च, ते उस तो बाद इनू नमक ला के ते थोड़ी देर रख देना। नमक तो बाद इनू अच्छी तरह पानी नाल वाश करके धो के ते उतनी देर नूं मैं मिसाला तैयार कर लेना। डालियां नूं जिहड़ा है ना छोटे हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं उहदा कटिंग कर ली है, छोटे छोटे पीस बना लेने, क्यों जो ज़्यादा लंबियां इस तरह बनाइंदा ना उस तरह मज़ा नहीं आंदा, हांडी सही नहीं पकदी। इस तरह इनू इहदी जिहड़ी कड़वाहट इनू ख़त्म हो जासी, इनू चंगी तरह भुनना। तो मैं तकरीबन सारा करेला जिहड़ा है ना इहदा मैं कटिंग कर ली है, छोटे पीस बना लेने छोटे छोटे। तो हुण मैं नाल इहदा जिहड़ा ना इनू हांडी च उत्ते चुल्हे दे अग बाल के हांडी च रख के ते घी दे विच इनू मैं भुनना शुरू करना, ते नाल नाल मैं मिसाला बना लैसा। मिसाला बाद च पाना है, क्योंकि इहदी जिहड़ी ना कड़वाहट उन्होंने अच्छी तरह भुनना तो ख़त्म होनी है। थोड़ा नमक ला के, नमक मैं ला के इनू रख दिता है कुछ 5-4 मिनट, जिहड़ा ना 5-7 मिनट इस तरह हुण पिया रहा सी। ते ये सारा नमक जिहड़ा इहदे विच जज़ब हो जासी, कुछ कड़वाहट जिहड़ी इहदी नमक छिक लई सी, ते बाकी दा सी इहदी कड़वाहट जिहड़ी इन्ना वो भुन के ख़त्म करांगा। ते इस तो बाद हुण मैं अग जला लवां चुल्हे दे विच, थापियां गोहे दियां ते लक्कड़ मैं ला दित्ती। हुण मैं अग जला लवां ते फिर मैं पतीला उत्ते रख लवां। अग मैं जला दित्ती चुल्हे ते पतीला मैं उत्ते रख दिता घी पा के, ते उतनी देर नूं मैं हुण जिहड़ा करेला है वो मैं वाश कीती लियावां, उन्होंने मैं धोती लियावां। घी जिहड़ा ना तिड़किया जांदा है, ते मैं वाश करके लाए ने, पानी मार के इन्हों अच्छी तरह वाश किया, नमक शमक सारा निकल गया। तो हुण मैं इन्हों पहले घी च भुनना है। जो पीले पीले हो गए ना, इन्हों का रंग जिहड़ा है ना थोड़ा जिहा
ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੁੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਸਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਣਾ। ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੀਸ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅੱਗ 'ਤੇ ਭੁੱਜਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਬਾਲਣੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਨਾ ਰੰਗ ਵੇਖਣਾ ਸਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੰਨਦਿਆਂ। ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਇੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੰਨਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਸਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ 'ਤੇ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਗ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੋਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਗੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੋਹੇ ਲੱਕੜ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਪਸੀਨਾ ਲਾਸੀ ਤਰੇਲੀ ਲਾਸੀ ਤੇ ਚੋ ਵੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋਸੀ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਸੇਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਜੇਗਾ। 1-2 ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚਾ ਲਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਤੇ ਨਮਕ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਡੱਬਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਨਮਕ ਤੇ ਧਨੀਆ ਤੇ ਹਲਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਥੀ ਸੁੱਕੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁੱਕਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਵਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ ਫੈਜ਼ਾਨ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਭੁੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਿੱਕ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਥੱਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਮਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰਸਾਂ ਤੂੰ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਮਕ ਦਾ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦਾ। ਨਮਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਕ ਛਿੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਚਮਚ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਥੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਬੜਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਲਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭੁੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਭੁੰਨੋਗੇ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਾਲਣ ਪੱਕੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਲਣ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁੱਕਾ ਮਸਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਹੋ ਗਈ ਮੱਠੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢੱਕਣਾ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਲੀ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਆਂਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਕਾ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨੀ। ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਂਡੀ ਥੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਥੋੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਕਸ, ਚਲੋ ਉਤਾਰ ਲਓ।
ਲਓ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਪਕਾਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਨਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਵਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਅਯਾਨ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਫਿਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਅਯਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤਵੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਟਾ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਤੇ ਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਪੇੜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਪੇੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੇੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਥਣ ਨਾਲ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੇੜਾ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਏ। ਹੁਣੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੇੜਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਨਾਲ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਣੀਆਂ ਪਲੇਥਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਾਲ ਸਾਲਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਨਾ ਚੋਪੜਨੀਆਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਐ ਕੋ ਨਾ ਕੰਦੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਕਿਆ ਰੋਟੀ ਫੁੱਲ ਪੱਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਉਹ ਫੇਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਛੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਪੱਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੇਥਣ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਾੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਹੋਏ ਸੜ ਗਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਪਾ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਤਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਥੋੜਾ ਘੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਤੈਨੇ ਮੁੜ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦੀ ਨਹੀਂ ਦੂਏ ਦੇ ਤਵੇ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਲ ਫੁਲਕਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਹੋ ਅੱਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਬਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਦੂਰੀ ਦੇ ਲਪੇਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਯਾਨ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ 11:30 ਹੋ ਗਏ। 11:30 1 ਵਜੇ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਿਸਾਂਗੇ। 1.5 ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਅੱਗ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਚਾਹੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਖਰੀ ਰੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਵਾ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਉਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੇਕ ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਬਰਾਮਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਰਾਮਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੈੱਕ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਸमिल्लाह रहमान रहीम। हाँ फिजान चखे ਹੁਣ ਖਾਵਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਬਿਸमिल्लाह रहमान रहीम। 2025 ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਸਾਲਣ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਪੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਦੇਸੀ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਗਾਉਂ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਨਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਲੰਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅਯਾਨ ਸਕੂਲ ਗਿਆ 1 ਵਜੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਸੀ ਰੈਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਹੋਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।